お久しぶりです。ゆりです、このチャンネルでは日本での看護師経験も英語もぶつかない私がカナダで看護師として働くまでの挑戦をお届けしております。私はですね、3年前にコープビザを利用してカナダに来まして、1年間の座学とその後1年間の就労の後ですね、日本の看護師免許を書き換えるために公立カレッジに入学をいたしまして、現在そのカレッジを卒業して看護師の免許取得に至っているという段階になります。私はですね、希望に満ち溢れていました。留学したら私のこの口からペラペラとね英語が出てくるんだろうと。しかし3年経った今もこの口から英語が思うように出てくることはありません。まずはですね、3年目の私の実力を聞いていただきたいなと思います。どのくらいねちょっとブロークンか分かるように英語はね訂正しながらお届けいたします。もちろんね日本語の字幕をつけておりますので、何を言ってるのかとりあえずお聞きください。Hi, Yuli. Hi, Where are we today? we are in Abbotsford Tulip Festival. Tulip Festival? So many tulip there. Really beautiful. Where is Abbotsford? Abbotsford is really far from Vancouver. It's what? Come over the Coquitlam or Pit Meadow. How do you say? After? After? Pass over the Pit Meadow, Coquitlam. It takes 1 hour and a half by car. It's a long car trip for us for the first time, actually. Does the festival meet your expectations? Beyond my expectation. How was the drive to here? What is your license? You have a driver's license, but it's still novice. Yeah. What is a novice status? You are a little bit restriction, right? Well, not full status of the driving license. Yeah. And then we don't have a car, and we are not using the car for commute, for anything. So we are a little bit still, really beginner and stressful while driving. So you're stressful, so that stress is transferred to me, and I'm stressful. And I made a wrong turn in the highway. So that's why it takes more time, right, than expected. And if you say something, you're more stressful. You're more stressed. You're more stressful? You're more stressed. So I try to be quiet, right? So not to fun drive. So there's so much room for improvement. That's really good thing. We're in the future, when we have a car, we want to go to more this kind of long trip for hiking or to visiting some places like that. I cannot wait. Me too. How do you think Abbotsford is different compared to Vancouver? Yeah, it's so local, quiet, calm place. We saw a lot of cows there. It's a farm. This is area of farming. I'm not sure, but it takes time 1 hour, 2 hours from the downtown. It's a really local area. I love local area because I was raised in a local. Growing up in a local area, so yeah, it's totally okay to come here in the future to live in. What do you think? Yeah, I like it. Probably not so many things to do, but considering we can have a car here, yeah, we can go every weekend some hiking, mountain, parks. Yeah, I like it here. But even if we live in a downtown, we are not so going out. I'm really indoor person. We go out, but we don't go crowded places. We go out somewhere that is just you and me. Are there some similar festival in your hometown in Japan? Lots of tulip festival? But this is my first time this much of tulip.
But maybe there are some places I think in Japan too, but I have never been there. I should have been there. Yeah. But this kind of flower festival we have to. Do you think they sell some of these flowers? We can buy some of them and take home. I saw flower shop over there. I'm happy you buy something for me. I'm already on it.はい、どうでしたでしょうか。まあなんとか意思疎通はできるかなというレベルでしょうか。皆さんどう感じましたか。思ったより話せてるなと感じましたか。それともまあ3年間いてこんなもんかと思いましたか。本当にね、ビデオを見返すと文法の間違いとかも多いし、単語だけで話しがちだし、あと時制とかがほとんど現在形だなというか、未来と過去をほぼほぼ無視してるなとかいうところが分かって、まあこれ自体は結構いい練習になったなと思うんですけれども、まあ基本的にもう聞き手ありきの英語ですね。聞き手が文脈から補ってくれるので、なんとか会話が成立しているなという、そういうレベルになります。まあ、でもですね、これくらいのレベルで公立カレッジに入学をし、そしてね、こちらで看護実習を終えるということができていますので、これぐらいできればまあいけるんかみたいな感じの、レベル感の参考にしていただければなというふうに思います。そうですね、リスニング力に関してはまあ徐々に伸びてきているのかなと感じることもありますが、正直スピーキングに関しては、3年前に来た時もこんな感じだったかなと記憶しています。2ミリぐらいしか多分成長できてないなって私の体感としてはね思っております。理由は本当に明らかでして、私が3年前にバンクーバーにコープ留学で来た時っていうのはちょうどコロナが明けてもう渡航していいですよってなった瞬間だったので、みんなそれを待っていたっていうのもあってバーって同じ時期に来た方が多かったんですね。なので、学校が9割日本人でしたと。で、シェアハウスもすごい見つけるのが難しかったので、選んだりとかねする余裕もなくって、初めて内見行ったところにもうここで決めますって決めたら、そこが結果的にはね全員日本人になってしまって、でそこでね、仲良くできたんですけど、日本人だったと。で職場も、9割は日本人だったのかなが働いていましたね。なので気づいたらですね、全て周り日本人っていう環境の中で基本的に2年間過ごす形になりました。どこに行っても本当にね日本語で生活が完結してしまうっていう状態だったし、あと仕事、私マッサージの仕事をしていたので、マッサージをしている間は別にカスタマーと話す必要っていうのもないですし、なので本当に極端に英語を使う機会っていうのは少なかったんじゃないかなと思いますね。これでね、いかんと英語環境にしていかねばみたいな思いでね、自分が動いて環境を変えていくってことはもちろんできたんですけれども、私はなんか全然そう思わなくて、むしろこの2年間を謳歌してたんですね。なんか私は本当日本で全然なんか友達とかもほとんどいなかったですし、でもなんかこっちに来て、私カナダに来てなんか3グループいるなと思ったんですけれども、まず一つのグループは大学とかを休学してきているグループですね。このグループはだいたい休学してるんで、1回は帰りますよね。でもう一グループは、大学卒業して一旦社会に出まして、そこからワーホリで来ましたっていう20代のグループいますね。でその後30を超えてからもうワーホリ使えませんと、その状態で来た30代超えのグループいますね。私は自分がその30代を超えたグループに属しているので、その30代のグループの人たちと話す機会がね多かったんですけれども、なんかやっぱりその中ですごくこう刺激を受けることも多かったし、同じようなね境遇で同じようなことを考えてとか、すごくもうとにかくね話が面白かったし、話があったんですね。なんかそういうことって私日本であんまりなかったから、なんかこっちに来て本当にそういう日本のなんか仲間ができたっていうのが本当に嬉しかったので、なんかそれをこう遠ざけようとかそういう発想すらその時は全くなかったですね。今ももちろんないんですけれども、あとですね、自分の性格的なこともあると思いまして、英語でね、例えばエクストロバートとイントロバートってあるんですね。外交的か内向的かっていうところなんですけれども、こう人といることでエネルギーをねチャージする人と、一人でいることでエネルギーをチャージする人がいるんですね。私は圧倒的にやっぱり後者なので、人のことがね嫌いとかではないんですけれども、なんかこう3人以上集まるともう疲れちゃうみたいな性格なんですね。なんかこう隣の人とこう話してるだけで、あっちの会話はなんか全然聞こえないなとか、あっちの方大丈夫かなとか気にしちゃったりとか、
なんかここいっぱいおるけど今自分が話していいんかなとか、結局この集まりの中であの人とだけ全然話してないなとか、なんかこう気になることが多いというか考えることが多すぎて、やっぱ人がいっぱいいると全然楽しめないんですね。なので英語はねすごく好きだし話せるようにはなりたいんだけど、私がそもそも結構イントロバートで人の輪にこう積極的に入っていける方ではないので、なんかそもそもねやっぱ人といるのがすごく好きとか、友達をね作るのがすごく上手な人っていうのはやっぱりね英語の上達もね早いなっていう風に見てて思いますね。本当内向的な人は海外に行ったらねそれが治るっていうわけではないから、自分である程度ね独学してこないといけないし、来てからも少しやっぱり勇気を出してその輪に入っていかないといけないかもしれないですよね。そこ難しいところだなって思いますね。あとこれはいいところでもあるんですけれども、バンクーバーはね本当にいろんな人種文化の人が住んでいる街なので、むしろねカナダ人よりもインド系、フィリピン系、中国系の人が多い印象があるんですね。そこではねみんな本当に第二言語として英語を話しているんですよね。なので、私みたいに本当にペラペラじゃなくても普通に受け入れてくれるんですね。英語がうまく話せなくてもなんか浮くことがないし、みんなねこのブロークンな英語を推測する能力にすごい長けてるし、ペーシェントだし、本当にねこうゆっくりも話してくれるんですよ。なのですごくこう安心感があって、私はこんなに英語がおぼつかないし、海外の友達もね今はかつてというか全然できてないわけですけれども、これから一回もねホームシックになったことがない、なんかここでなんかちゃんとイミグラントとしてなんか受け入れられてるっていうか、イミグラントが侵食しているとも言えるんですけれども、でもなんか私たちとしてはすごくこう住みやすい国なんですね。もう本当にここでなんか見向きもされないとかいじめられるとかだったら、もうなんか泣きながらクソって頑張るか、もう私の場合多分打ちひしがれて帰国するかどちらかになっていたかもしれないんですけれども、なんか本当にみんな優しいし、生活自体がね本当に日本語だけで成り立っちゃうっていうところもあるので、なんかいいところなんだけど、英語としてのモチベーション、英語をやっていくというモチベーションがそんな湧いてこなかったっていうのは事実としてあるかなと思います。あともう一つの理由としては、やっぱり自分自身の日本へのなんか文化とか言語に触れていたいっていう思いがやっぱりなんか根強く続いてるっていうところもありますね。海外ドラマとかも見るんですけど、やっぱり未だに毎日 TVer つなげて日本の番組追っかけてますし、Netflix でアニメも見させてもらってますし、なんかこう日本の本もね Kindle で読んだりとかしてしまってるので、私の場合本当に文字通り本当に海外にいるだけって感じで、やってることはほぼほぼ日本にいる時と変わらない。イントロバートだからそれはそうなるだろうって感じではあるんですけれども、本当に日本語で生活できてしまうんですよなのでなんかいい時代になったなとも言えますよね。だって絶対日本の番組とかこんな簡単に見れなかったわけじゃないですか。だからすごくいい時代になったなとも言えますし、語学学習者にとってはなんか強制的に英語環境にもう勝手になるわけではないから、海外に来たからといって、なので誘惑に打ち勝たねばならない、すごくこう厳しい時代になったなとも同時に思いますね。で、私は英語で話すねパートナーがいるはいるんですけれども、お互いにイントロバートで結構おとなしめで、あんまりねこう話さないんですよね。話しますよ、大事なことはもちろん話すんですけれども、でもそんなに話さないんですよなのでなんだろうな、そこまで英語がめちゃくちゃ上達するかと言われたらしないし、そもそもパートナーもイミグラントだから、なんかこうリスニング力が増すとかいうわけでもないし、本当にねそこもまた人によるんだけど、英語で話すねパートナーがいようが、公立カレッジをね卒業しようが、やっぱり自分自身が話そうとしないと、伸びないよって話なんですよ、まとめると。でもね本当に言いたいことは言えるようになりたいし、これからね看護師の免許を取得して病院でね働いていく上で、もう聞けて話せないとねもうクビですから、真剣にね私も考えていかないといけないなとは、思っております。なんでね真剣にちょっと今回この度対策をね考えました。これからですね、とりあえず1ヶ月あんまりね長期的に目標を作るのよくないんで、とりあえず短期的に英語に触れる機会を増やすぞっていう目標を立てました。なので、今日から実行していきたいと思います。Netflix で英語字幕、英語音声でドラマを視聴する。2つ目、日本のコンテンツ
全部を見ないっていうのはね、ちょっとこうそんないきなりインテンスなことしたくないので、特別好きな1番組だけ許可して、とりあえず日本のコンテンツを一旦お休みする。3つ目、本を読むなら洋書もしくは英語の漫画を読む。4つ目、今基本的に心の中で自分の中で考えていることって全て日本語でねまだ考えているので、それをなるべくこう英語にしていく、独り言英会話みたいな感じではあると思うんですけど、心の声、私はあんまこう外に出さないので、なので心の声ですね、心の声を、頭の中で英語に変換していく。5つ目、シャドーイング。私リスニング力も徐々に伸びているっていう話はしたんですけど、でもやっぱり全然わからないことの方がもう多いので、リスニング力を伸ばすために何ができるかなって考えた時に、やっぱりこうしっかりと聞いてそれをこう発音していくっていうシャドーイング、ちょっともう少し調べて、やってみようかなと思います。そして最後に文法書で少し文法をおさらいしたいなと思っております。さっきのね、なんか自分の英語をちょっとビデオで見てみて、なんかいかんなと、見返すと分かるみたいなこともあるんだけど、忘れてることも結構あったし、あと知ってるのとできるのと全然違うから、時制とかも知ってるけど、それを全然こう自分の日々の英会話の中に落とし込めてないので、なんかしっかりとこの文法をおさらいして、それをちゃんとこう意識して日々のこのスピーキングの中で意識して変えていくっていうところを、目標としてやってみたいかなと思います。これらのことをねちょっと続けてみまして、また変化をね、見ていただけたらなと思っておりますので、お楽しみにしてください。それではですね、くじけず長期戦で嫌にならない程度に少しずつですね、英語の勉強を、続けていきたいと思っております。今同じような境遇の方、英語の勉強にくじけそうな方、一緒に頑張りましょう。ここまで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。